ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕಳೆಯತ್ತೋಡಿ, ಕಜಮಲೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಈ ಕಜಮಲೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂಬಡಾಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಪನಡ್ಕದಿಂದ ಕೇವಲ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನವೀಕರಣ ಪುನರ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ನಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 21 ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ 26 ಫೆಬ್ರವರಿಯ ತನಕ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವವು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಡನೀರು ಮಠಾಧೀಶರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರು ಇಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಳೆ 4:30ಕ್ಕೆ ಕುಂಟಾರು ವಾಸುದೇವ ತಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ರವೀಶ ತಂತ್ರಿಗಳ ಆಗಮನ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 25ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಕೊಂಡೆವೂರು ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಚನ ಗೈಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿನವೂ ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅನ್ನದಾಸೋಹ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹಲವು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ 10 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ದುಡಿದಂತಹ ಹಲವು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಈ ಒಂದು ಬೆವರಿನ ಫಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ತಯಾರಾದದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಹಲವು ಜನ ದಾನಿಗಳ ಈ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳ ಒಂದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ತಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನಿತ್ತು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ ಆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಹರಿನಾರಾಯಣ ಶಿರಂತಡ್ಕ, ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಜಮಲೆ ಉಪ್ಪಂಗಳ ಇದರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಇದೇ ಬರುವ 21ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 26ನೇ ತಾರೀಕಿನ ತನಕ ನಡೆಯುವಂತಹ ನವೀಕರಣ ಪುನಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಊರ ಪರವೂರ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂಬಡಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಜಮಲೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವವು 21 ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 26ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಊರವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡು ಈಗ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಾನು ಹರೀಶ್ ಗೋಸಾಡ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ഉപാധ്യക്ഷ. ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം കജമല ഇതിൻ്റെ ബ്രഹ്മകലശോത്സവം 2024 ഫെബ്രുവരി 21 മുതൽ 26 വരെ നടക്കുകയാണ്. 2 മഠാധിപതികൾ അതുപോലെ ക്ഷേത്രതന്ത്രി വര്യരായ ശ്രീ രവീശ തന്ത്രി കുണ്ടാറ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ഈ പരിപാടി നടക്കുകയാണ്. എടനീർ മഠാധിപതി ശ്രീ സച്ചിദാനന്ദ ഭാരതി അതുപോലെ കൊണ്ടയൂർ മഠാധിപതികളും ഈ പരിപാടിയിൽ സന്നിഹിതരാണ്. അവരുടെ ദിവ്യ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ പരിപാടി നടക്കുകയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും 2 നേരം അന്നദാനം, അതുപോലെ രാവിലെ പ്രാതൽ ഭക്ഷണം, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷമായ ഒരു പരിപാടി. കൂടാതെ ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
കുമ്പടാജെ പഞ്ചായത്തിലെ 11-ാം വാർഡിലാണ്. മാർപ്പനടക്കയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരം പ്രകൃതി രമണീയമായ തെങ്ങ്, കഴുങ്ങ്, വാഴ മുതലായ പ്രകൃതി മനോഹരമായ ഈ സ്ഥലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷത എന്നു പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ നമ്മൾ അഭീഷ്ട സിദ്ധിക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റിത്തരുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ് ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മഹാവിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ 4ാമത്തെ അവതാരമായ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ്. വിഷ്ണുവിൻ്റെ 4ാമത്തെ അവതാരം ഇത് ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ചതുർബാഹുവായ മഹാവിഷ്ണു ഈ ബിംബത്തിൻ്റെ വിശേഷതയാണ്. കൂടാതെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ നമ്മളോടുകൂടി അവരുടെ ശ്രമം എന്നാൽ സ്ട്രെങ്ത്, എനർജി നമുക്ക് ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാം. അതുപോലെ നല്ലൊരു ഭക്തജനം സമൂഹം ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാണ്. ഏകദേശം ഒരു 10 മാസം കൊണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ബ്രഹ്മകലശത്തിന് തയ്യാറെടുപ്പ് 10 മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ജീർണോദ്ധാരവും അതുപോലെ ബ്രഹ്മകലശവും 10 മാസത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായത് എന്നതാണ് വിശേഷം. അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചേച്ചിമാരും ചേട്ടന്മാരും നമ്മളെ കൂടെ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ അഹോരാത്രം നമ്മളെ കൂടെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അതാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷത. അതുകൂടാതെ നല്ലൊരു ബ്രഹ്മകലശോത്സവ സമിതിയാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ ഇതിന് കൂടാതെ എല്ലാ ദിവസവും നാളെ 21-ാം തീയതി മുതൽ 26-ാം തീയതി വരെ സാംസ്കാരിക പരിപാടി ഇവിടുത്തെ വേദിയിൽ അരങ്ങേറുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം 21-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 5:30 അകൽപ്പാടി ക്ഷേത്രം ഭരണാധികാരി ശ്രീയുത വാസുദേവ ഭട്ട് ഉപ്പങ്ങള അദ്ദേഹം നിറവേറ്റുകയാണ്. കൂടാതെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വലങ്കൈ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കജമലയുടെ രാമചന്ദ്ര മണിയാണി അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ കൂടെയുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ വർക്കുകളിലും നമ്മളോട് സഹകരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അത് വാർഡ് മെമ്പറായ ഹരീഷ് ദോസാഡ നമ്മളെ കൂടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സംരംഭം ഈ പരിപാടി ഒരു നല്ല രീതിയിൽ വിജയിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഭക്തജനങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ മഹാവിഷ്ണു എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.